सत श्री अकाल। मैं तुहाडे नाल कमलदीप कौर। पंजाब के साबका DGP सुमेध सैनी अज सिट के सामने पेश होए। लगभग 4 घंटे जिहड़ी है पुछगिछ सिट दे वल्लों सुमेध सैनी कोलों कीती गई। 2015 दे विच जो कोटकपुरा गोली कांड वापरिया सी उस मामले दे विच पुछगिछ जिहड़ी है सिट दे वल्लों कीती गई। पुलिस की स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम दे वल्लों ये पुछगिछ जिहड़ी हैगी वो कीती गई सी। 2015 दे विच जदों बेअदबी होई सी तो उस तो बाद सिख संगत दे वल्लों कोटकपुरा दे विच प्रदर्शन किया गया सी, धरना लाया गया सी। तो उस समय पुलिस के वलों गोली चलाई जाती है जिस नाल 2 सिख जड़े ने मारे जाते हैं, उन्होंने मौत हो जाती है। तो पुछगिछ सिट के वलों ये की जा रही है कि उस समय पंजाब के DGP जड़े हैगे सीगे वो सुमेध सैनी सी। तो पुछगिछ ये की जा रही है कि किस दे निर्देशों ते आखिर पुलिस नूं किसने हुक्म दिते सी जिस तो बाद जिहड़ी है गोली चली जिस नाल 2 जड़े ने सिख मारे गए सी। तो ये जिहड़ी पुछगिछ होई अज 4 घंटे लगातार सिट दे वल्लों सुमेध सैनी तो जिहड़ी है पुछगिछ की जावे गई है। तो हालांकि देखा जाए तो इस केस दे विच इस मामले के संबंधी हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर की गई सीगी सुमेध सैनी दे वल्लों कि किसी केंद्र एजेंसी दे नूं मेरा ये केस जिहड़ा हैगा सौंपिया जावे, पर हाई कोर्ट ने उन्हां दी पटीशन नूं खारिज कर दिता सी ते सिट नूं जिहड़े ने निर्देश दिते सी कि जल्दी तो जल्दी यह जिहड़ी है पूरी इन्वेस्टिगेशन तेज़ की जाए तां जो मसला जिहड़ा है जल्दी तो जल्दी हल हो सके। तो हाई कोर्ट ने खारिज की पटीशन तो उस तो बाद लगातार सिट दे वल्लों जिहड़ी अपनी तेज़ कर दी गई इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है जांच वो तेज़ कर दी गई है पुलिस के वलों। तो दूजे पासे वेख्या जाए तो लगातार ये मामला भी भखिया होया बेअदबी का मामला, क्योंकि अजे तक इंसाफ नहीं मिलिया। पर इस मामले के उपर जिहड़ी सियासत भी लगातार हुंदी है, विरोधी पार्टियां एक दूजे नूं घेरदियां भी नज़र आउंदियां ने। तो बेअदबी का मामला जरूर जिहड़ा गा सियासत का मुद्दा बनिया होया, हालांकि अजे तक ये मसला जिहड़ा गा वो हल नहीं होया। फिलहाल सुमेध सैनी की जिहड़ी अज पेशी हुई है, हालांकि 25 दिन पहला भी समन किए गए सीगे सुमेध सैनी नूं पेशी के लिए बुलाया गया सी, पर उस वेले हवाला दिता गया सीगा कि मैं किसी कोर्ट केस के लिए दिल्ली गया होया तो 3 हफ्तियां का जिहड़ा सुमेध सैनी ने समा मंगिया सीगा। अज 25 दिनों के बाद 3 हफ्तियां के बाद अज सिट के सामने पेश होए ने। घट्टो घट्ट 4 घंटे जिहड़ी हैगी सुमेध सैनी कोलों इस मामले के उपर पुछगिछ हुई है। सत श्री अकाल। मैं निर्मल ते साबका भारती क्रिकेटर ਅਤੇ संसद मैंबर आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर जो ने अज राज्य सभा दे विच गरजते हुए नज़र आए ने। दसदी कि उन्होंने मुद्दा चुक्या है जो काफ़ी पक्ष का मुद्दा है। उन्होंने मुद्दा चुक्या है कि सिखा ते ही क्यों हमले होंदे ने। अफगानिस्तान दे विच जो सिखा ते हमले होए ने उसनूं लैके राज्य सभा दे विच बोलते हुए नज़र आए ने हरभजन सिंह। तो उन्होंने कहा कि जो हमले होंदे ने वो सिखा ते ही क्यों होंदे ने, इस ते विचार चर्चा करन दी लोड़ है। इस दे नाल ये भी दसदी कि उन्होंने कहा कि हर बार जो ने सिख जो ने हर मुसीबत दे विच देश अते विदेशों दे विच भी मदद करते हुए नज़र आए ने, पर अज जो है उन्हां ते ही हमले हो रहे ने। जिक्र कर दिए कि अफगानिस्तान के कबूल दे विच जो है हमले हुए सन सिखा ते जिसका मुद्दा जो है अज हरभजन सिंह जो है राज्य सभा दे विच चुकते हुए नज़र आए ने। उन्होंने कहा कि कोरोना काल दे विच भी गुरुद्वारे अते सिख जो ने लोगों की मदद करते हुए नज़र आए सन, पर अज जो है अफगानिस्तान तो इहो जिहा खबरां सामने आईयां सन कि सिखा ते या गुरुद्वारियां ते हमले होए सन। तो यह मुद्दा जो है वो चुकते हुए नज़र आए ने, राज्य सभा दे विच गरजते हुए नज़र आए ने। तुहानूं दस दईए कि कुछ दिन पहला कुछ महीनों पहला जो है काबुल दे विच एक गुरुद्वारे दे विच हमला होया सी जिस दे विच 2 लोगों की मौत हो गई सी। इस तो पहला 2020 दे विच भी गुरुद्वारे दे विच हमला होया सी जिथे कि 25 लोगों की मौत हो गई सी। ते 2018 दे विच भी इहो जिहा जो हमला जो है होया सी ते यह मुद्दा जो है अज राज्य सभा दे विच हरभजन सिंह जो चुकते हुए नज़र आए ने। इस दे नाल ही संत सीचेवाल भी जो है पंजाब के मुद्दों ते बोलते हुए राज्य सभा दे विच नज़र आए ने। पर जेकर गल की जाए हरभजन सिंह दी तो लगातार इस मुद्दे ते बोलते हुए नज़र आए ने कि इस मामले ते विचार होना चाहिए, क्योंकि जो हमले ने किते ना किते सोचण वाली गल है कि वह सिखा ते ही क्यों हुंदे ने।
ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿ SBI ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹੀਏ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਘਟਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਚੱਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ SP ਸਿਟੀ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ATM ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਗ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰੋਪੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ CCTV ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਧਫੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਊ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਊ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਸਤਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 30 ਤੋਂ 35 ਘਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਸਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ करे। गांव दड़बा कलां से होकर गुजरने वाली घग्गर ड्रेन पिछले 10 दिनों से ग्रामीणों और किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पिछले 10 दिनों से लगातार ओवरफ्लो होने से, जगह जगह टूटने से इसका पानी खेतों और गांव में घुसने लगा है। हालात यह है कि सैकड़ों एकड़ जमीन जो है जलमग्न हो गई है। पिछले 10 दिनों से लगभग दर्जनों गांव के ग्रामीण इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से यहां पर मौके का मुआयना भी किया गया था, लेकिन जल्दी स्थिति को नियंत्रण करने के दावे भी किए गए थे, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। अब डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने कमान संभाल रही है और राहत कार्य लगातार चलाए हुए हैं। सेवादार मौके पर पहुंचे हैं और दरार को पाटने का कार्य जारी है। हालांकि पीछे से पानी ज़्यादा आने के कारण लगातार ड्रेन जो है जगह जगह से टूट रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का अब भी दावा है कि जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया जाएगा, लेकिन इससे ग्रामीण और किसानों को काफी भय सताने लगा है। गनीमत यह है कि शनिवार के बाद सिरसा में बरसात नहीं हुई है, जिससे कुछ राहत कार्य में तेजी जरूर आई है, लेकिन अब देखना होगा कि घग्गर ड्रेन में बार बार हो रहे कटाव को रोकने में प्रशासन और सेवादार कितने सफल हो पाते हैं और किसानों और ग्रामीणों को राहत पहुंच सकती है। ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਂਬੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਕੀਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਹੈ।